কি বলছি আমরা? Oh yes, this is just a idea. The morphology of flowering plant, external feature, morphology কি বলবো? Root, stems, leaves, flower, fruit. Root characteristics we have talked about. Positively geotropic, negatively phototropic. ঠিক আছে? So let us start with the portion যেখানে আমরা শেষ করেছিলাম. Come on. So vital functions. Under vital functions, epiphytic roots মানে কি? Epiphytic roots, this orchid plant are epiphytes over mango. Mango scientific name? Mangifera indica. Mangifera indica. আমার সঙ্গে বললে তোদের পড়া হয়ে যেত বাবা। Mangifera indica. ম্যাঙ্গো গাছের মধ্যে অর্কিডের রুটস এরকম ঝুলে থাকে। রুট গুলো এরকম এক জায়গা থেকে দেখবি এটা ব্রাঞ্চ, এই ব্রাঞ্চ থেকে এবার ঝুলে আছে রুটস গুলো। These roots they have got a special type of tissue, star mark, huh? They have got special type of tissue যারা কি করতে পারে? Those special tissues, what they can do is there is a special type of tissue called filament tissue. কি নাম? Filament tissues. And এই filament tissue কি করতে পারে? The filament tissues they are hygroscopic in nature. They are hygroscopic in nature. They are hygroscopic in nature. What is the meaning of hygroscopic? ওরা জল টানতে পারে। তাহলে রুটটা কি শুধু লাগতো? তোরা থাকলেই ও শুধু অ্যাবজর্ব করতে পারবে? ও কি এয়ার থেকে ময়েশ্চার অ্যাবজর্ব করতে পারবে না? পারবে। তো দিস আর স্পেশাল ওয়ান যারা এয়ার থেকে ময়েশ্চার অ্যাবজর্ব করে, and those special tissues are called filament tissues, and those are hygroscopic in nature. Those are so very very important. Filament tissues are present in epiphytic roots. হয়েছে? তাহলে এই রুটটা কি? taproot না adventitious root? Adventitious root. Clear? So this is one of the functions. The second function, vital functions এর মধ্যে সেকেন্ডটা পড়বো, সেটা হচ্ছে assimilatory root. Assimilatory roots. Assimilatory roots. বাবা assimilation মানে কি? এদের আরেকটা কথায় বলা হয় photosynthetic root. They are also called as photosynthetic root. আর এদের রুটের মধ্যে কি থাকে? They have got chlorophyll. কি রে photosynthetic মানে কি হবে? ওদের chlorophyll আছে নিশ্চয়ই রুটের মধ্যে। And এই photosynthetic roots এরা কি করে জানিস? The photosynthetic roots they can help in photosynthesis. And the example is Tinospora and Trapa. Tinospora and Trapa. What is Trapa? Trapa is water chestnut. Water chestnut. কি এটা বাংলায় বল? কি বলে এটাকে? পানি ফল। পানি ফল। পানি ফল। দেখেছিস পানি ফল? পানি ফলে ওদের অ্যাসিমিলেটেড রুটস আছে, photosynthetic roots. দেখ দেখতে কেমন হয়? photosynthetic roots কেমন দেখতে হয় দেখ। বল এটা কি? এটা অর্কিড দেখ। এই দেখ এটা স্টেম দেখ। স্টেম দিয়ে এক জায়গা থেকে গুচ্ছার মতন তুই দেখেই বুঝতে পারবি যে এইটা তার উপরে বসে আছে। Epiphytic roots. And these epiphytic roots they have got filament tissues. They have got filament tissues. এই epiphytic roots এর মধ্যে কি আছে? They have got filament tissues which can absorb moisture from atmosphere. Moisture from atmosphere. এই দেখ আদ্রিয়ান দেখ এটা কি? রুট মনে হচ্ছে গ্রিন কালার্ড রুট, photosynthetic in nature. Clear? They are photosynthetic in nature. তাহলে এরা কি করে? ক্লোরোফিল আছে, গ্রিন কালার হলো। They have got chlorophyll and they can help in photosynthesis. দেখ এটা স্টেম কিন্তু, হ্যাঁ এটা রুট বাট photosynthetic in nature. Photosynthetic in nature. হ্যাঁ কিছুটা দেখ এই স্টেমের থেকে কিছুটা বেরিয়ে এসছে আর তারপরে ঢুকে গেল বডির মধ্যে। গ্রিন গ্রিন না করবে না, এখান থেকে রান্না করে ওখানে স্টোরেজ। ক্লিয়ার? আচ্ছা এইটা বলা হয়নি ক্লাইনোস্ট্যাট, এটা বলবো। হ্যাঁ আচ্ছা একটু দেখে নে, যখন ডায়াগ্রামটা এসছে একটু দেখিয়ে দিই। ডেফিনেটলি নিয়েছিলাম একটা কারণের জন্য। ক্লাইনোস্ট্যাটের ফাংশনটা কি? আচ্ছা এখানে রুটটা ডিরেকশন কি? হোয়াট ইজ দ্য ডিরেকশন অফ দ্য রুট? স্ট্রেট, তাই তো এই হওয়া উচিত। বাট দিস ক্লাইনোস্ট্যাট এই টপটাকে, এই পটটাকে এরকম ভাবে ঘোরাতে পারে। ইট ক্যান সার্কুলেট লাইক দিস। তাহলে রুট নর্মালি দে আর, আচ্ছা এখানে যে জল আছে জলটা কোথায় থাকবে? এখানে থাকবে তো, হরিজন্টালি থাকবে তো এখানটা। তাহলে রুট শুড মুভ লাইক দিস because they are positively hydrotropic and positively geotropic. আর্থের দিকে মুভ করা উচিত তো, বাট as because এটা কন্টিনিউয়াসলি ঘুরছে, it is moving like this,
the root is going to nullify geotropism and hydrotropism. The root is going to remain straightened. So what is that instrument which nullifies geotropism and hydrotropism? Clinostat. Clinostat. মনে থাকবে রে বাবা? Clinostat. এটা বুঝেছি? এটা একটা ইম্পর্টেন্ট ইভেন্ট ছিল। Clinostat a very very important event. আচ্ছা, এটা স্টেমে চলে গেল, ওটা যাচ্ছি পরে। আর কিছু দেখি, এটা হচ্ছে এপিফ্যাটিক রুট। এটা কি? ব্যানিয়ান। দেখেছিস তো এরকম? ভয় লাগে, কিন্তু রীতিমতন ভয় লাগে। হ্যাঁ, রীতিমতন ভয় লাগে, কারণ পুরো গ্রিন থাকে, হাইলি ভেজিটেটেড, হাইলি ভেজিটেটেড। আর ব্যানিয়ান সম্বন্ধে আমরা কি জানি? যে কোনো বট গাছের ভূত থাকে। অ্যান্ড হোয়াট ইজ দ্যাট ভূত? আচ্ছা, ব্যানিয়ান সম্বন্ধে জানিস কি? এরা এখানে পুজো করা হয়। অক্সিজেন দা ইভেন ইন দ্য ইভিনিং, ইভেন ইন দ্য ইভিনিং বলে প্রদীপ ধরানো হয় রাত সন্ধ্যেবেলায়। আচ্ছা ভাব, প্রদীপ যদি দেখে কি মনে হবে? আগুন দেখেছে ভূত তাড়ানোর জন্য। বাট আগুনটা কি সুন্দর জ্বলে, বাই বিকজ অক্সিজেন সাপ্লাইটা হয় people. So this is banyan tree, and they are prop roots. These are prop roots. Acha, okay. Acha, এবার vital functions এ গেল epiphytic roots. I think vital functions আর কিছু বলবো না। Yes, এবার চলে আসবো আমরা নেক্সট লেভেলে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওকে। চল, এই ছিল অ্যাসিমিলেটরি রুট। আর কি বললাম আগেরটা? অ্যাসিমিলেটরি। আর এর আগেরটা কি ছিল? এপিফাইটিক। অ্যাসিমিলেটরি এপিফাইটিক রুট, অ্যাসিমিলেটরি এপিফাইটিক রুট। ক্লিয়ার? আচ্ছা, আরেকটা জিনিস দেখে নে। থার্ড প্যারাসাইটিক রুট। প্যারাসাইটিক রুটস, these roots are also called as hostorial root. Hostorial root এক্সাম্পল কি? প্যারাসাইটিক রুট মানে একজনের রুট অন্যজনের প্ল্যান্ট, হোস্ট প্ল্যান্টের ভেতরে ঢুকে সেখান থেকে নারিশমেন্ট নিয়ে নিচ্ছে। তাহলে প্যারাসাইটস। এক্সাম্পল কাসকুটা, এক্সাম্পল কাসকাটা। ভিসকাম, parasitic roots. Clear? This also comes under adventitious roots. So parasitic roots. So তিনটে আমরা পড়লাম about vital functions. Clear বাবু? So let's start with, so এই ছিল adventitious roots এর সম্বন্ধে। Now we are going to start with what? The second one called stem. Now fibrous root. Fibrous root কি আছে? Fibrous root হচ্ছে একটা জায়গা থেকে গুচ্ছার মতন বের হচ্ছে। Stilt root কে আমরা অনেক সময় fibrous root বলি, এবং বলিওছিও। Wheat is the example of that. What is the sign name of wheat? Triticum mastivum. The sign name of wheat is? কোথায় লিখলাম জানো এটা? wheat কোথায় লিখলাম? একদম টপে। ইয়েস, wheat এর সাইন্টিফিক নেম হচ্ছে Triticum mastivum. চল নেক্সট। আচ্ছা, এইটা পাঠিয়ে দিয়ে আমি স্টেমটাকে অন্য একটা জায়গায় দিই। হ্যাঁ, এটাকে রুট। তো ইমেল দিয়েছিলি আমাকে? ইমেল আইডি দিয়েছিলি তুই? প্রেরণা, এটা বলিস তো। তুষার আইডি নেই? ওকে, could not attach file. ঠিক আছে, এটা পরে করছি। স্টোর হয়েছে তো? রুট পয়েন্টিং হয়ে গেছে না? হয়ে গেছে। চল নেক্সট। Yes, let us start with the stem. Stem কত অরিজিনেট করেছে? প্রেরণা বল। What is this? Plumule. So stem arises from plumule. Stem এর characteristics সজিত একটা বল।
characteristics of stem, characteristics of stem, bol negatively negatively geotropic, ওরা আর্থের দিকে যাবে না, আর্থের अगेंस्ट যাবে। তার মানে একটা বল পজিটিভলি ফটোট্রপিক, আলোর দিকে যাবে। নেগেটিভলি হাইড্রোট্রপিক, জলের अगेंस्টে যাবে। নেগেটিভলি হাইড্রোট্রপিক, they are going to move to against water. They have got nodes and internodes. Nodes and internodes আছে এদের, nodes and internodes আছে। এই হচ্ছে স্টেম। ক্লিয়ার? নাও যখন আমরা স্টেমের কথা বললাম তখন একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে, স্টেম মানে স্টেমের মডিফিকেশন। আচ্ছা, স্টেম আমরা জানি যে these nodes, from nodes only the structure, the leafy structure they come out, the leafy structure they come out। কিরে, আমরা ফ্লাওয়ার যখন পড়বো তখন কি বলবো? ফ্লাওয়ার ইজ আ মডিফাইড শুট। কি বলবো যখন আমরা ফ্লাওয়ার পড়বো? ইভেন আমরা কি বলবো? ফ্লাওয়ার ইজ আ মডিফাইড শুট। কেন বলবো ফ্লাওয়ার ইজ আ মডিফাইড শুট? শুট কেন? বিকজ a complete flower contains how many holes? This is gynoecium, এটা কি রে? Androecium, এটা কি? petal, এটা কি? This is calyx, this is pedicel, this is thalamus। তাহলে calyx, corolla, androecium, gynoecium এই চারটেই কোথা থেকে বেরিয়েছে? দেখ কোথা থেকে বেরিয়েছে। If this is a node of a stem, এটা node of a stem, প্রথমটায় this is gynoecium from one node, this is androecium from another node, this is corolla from another node, this is calyx from another node। What has happened in case of flower? ওই rosette habitটা কোথা থেকে আসলো? ইন্টারনোডের গ্যাপ আছে না নেই? তার না, the gap between two node is diminished, there is no gap। ইন্টারনোডের কোনো গ্যাপ নেই বলে এটা কি মনে হচ্ছে? It's what it's looking like। This is pedicel, this is thalamus, এইটা হচ্ছে দেখ gynoecium। এই একই জায়গা থেকে কি বেরিয়েছে? আদৌ কি একই জায়গায় না দুটো মাঝখানে গ্যাপ ছিল? গ্যাপটা নেই এখন, গ্যাপটা এখন নেই। বল বুঝলাম না বুঝেছিস? তার না বুঝলাম এটা। সো why we call flower as a modified shoot? এটা petal আর এখানে calyx। সো একই জায়গা থেকে বেরিয়েছে, means they have got reduced internode but no internode। So let's talk about stem। stem মানে নোড থেকে বেরোবে, নোড থেকে পাস বেরোবে। আর এগুলো কি? অ্যাক্সিলারি বার্ড। সো স্টেমের মডিফিকেশনসে চলে আসি। Let us get into the modifications of stem। On the basis of modification of stem, আমরা কিভাবে ক্লাসিফাই করতে পারি স্টেমকে? We can classify them into three different ways। Number one, the first one is underground। কিভাবে? আন্ডারগ্রাউন্ড। সেকেন্ডটা কি? সাব এরিয়াল। এন্ড থার্ডটা এরিয়াল মডিফিকেশন। What is underground modification? Underground modification number one is what? Rhizome। Underground modification number one, rhizome মানে দেখতে কেমন? They grow horizontally। এটা horizontally grow করছে with some what? These are nodes and internodes। These are what? Node, this is node, the gap between two nodes is, এটা কার কথা বলছি? জিঞ্জার। কার কথা বলছি এটা? জিঞ্জার, আদা। আর কার কথা বলছি? টার্মেরিক, হলুদ, কাঁচা হলুদ। কিরে, দূরে দেখতে কেমন? হরিজন্টালি গ্রো করে না? আর এখান থেকে you can see some roots coming out, a scaly leaf sometimes comes out from the node। হরিজন্টালি গ্রো করে। জিঞ্জার সাইন্টিফিক নেম বল? জিঞ্জিবার অফিসিনেল। টার্মেরিক, কুরকুমা লঙ্গা। These two comes under what? Underground modification of stem। খাই না? আচ্ছা, জিঞ্জারের মধ্যে একটা কম্পোনেন্টের নাম বল? allicin, which is very important। It works as antioxidant।
a very good antioxidant is allicin, ALLICIN. Fine? Okay, very good. চল, এটা ছিল ginger. Next কি? The second one under কার আন্ডারে পড়ছি আমরা? Underground modifications. Number 2 is what? Number 2 is tuber. Tuber মানে again, tuber যখনই আমরা শুনবো, tuber মানে কি? Irregular, tuberous, irregular swelling, তাই না? তাহলে টিউবারের মধ্যে irregular swelling, বল এর মধ্যে কে পড়বে? What is going to come under this? Tuber মধ্যে কে আসবে? Potato stem না root? What about sweet potato? আমরা কি পড়েছি? সুইট পটেটো পড়লাম একটু আগে, we missed it. আমরা মিস করেছি, পড়াটা পড়া দিকে মনে পড়লো। বল কোনটা মিস করেছি আমরা? সুইট পটেটো comes under adventitious or taproot? Adventitious roots. Sweet potato comes under adventitious root, and it comes under কি বলেছিলাম জলদি করে? molliform, annulated, fasciculated, nodulose. 5 নম্বর ওখানে দিয়ে দেব tuberous কে। tuberous এর মধ্যে irregular swelling, and the example is sweet potato. কি নাম? Sweet potato. And sweet potato is a root, not a stem. Sweet potato is a root, and the scientific name of sweet potato, Ipomia batatas. The scientific name of sweet potato is Ipomia batatas, is an adventitious root. এই পোর্শনটা we missed it, the root. Clear? এটা একটা টার্ম পেলাম আমরা। ওকে, under potato, what is the scientific name of potato? Very important. Solanum tuberosum. আমরা বাঙালি, আমরা জানি আমাদের খাওয়ার হবে না উইদাউট আলু। যতবার আলু খাবো ততবার কি বলবো? Solanum tuberosum. Solanum ডে টু ডে লাইফে নিয়ে আসবো ফর নেক্সট আনাদার ইয়ার। ঠিক আছে, Solanum tuberosum গেল এটা। সেকেন্ড হলো টিউবার। থার্ড, আচ্ছা পোটাটোর মধ্যে ইররেগুলার সোয়েলিং কি আছে জানো? আইস আছে না? আইস আমাকে আর আলুটাকে আবার দেখাতে হবে না নতুন করে নিশ্চয়ই। ওকে, Solanum tuberosum গেল। টিউবারের নাম্বার সেকেন্ড হচ্ছে টিউবার। থার্ড হচ্ছে বাল্ব। বাল্ব মানে কি রে? There are some root like structures coming out, আর এটা কি? The scaly leaves বলতে পারি, বা এটা স্টেম বলতে পারি, তাই না? From one node, আর এখান থেকে রুট বেরোচ্ছে, একটাই নোড থেকে বেরোচ্ছে এগুলো। এটা কি? অনিয়ন। এক্সাম্পল অনিয়ন আর গার্লিক, দুটোকে দেখতে একই রকম, একই জায়গা, শুধু গার্লিকের এই গুচ্ছাটা মোটা মোটা। অনিয়নের এক্সাম্পল, এই সাইন্টিফিক নেম বল। অ্যালিয়াম সেপা। আর গার্লিক বল। ভেরি গুড, অ্যালিয়াম স্যাটাইভাম। হয়েছে বাবু? তার না ক্লিয়ার? কি রে, এই দুটো তো রেগুলার খাই। হ্যাঁ, এদের মধ্যে কোনটাকে যেন বলা হয় দ্য বেস্ট ফুড ইন দ্য ওয়ার্ল্ড? গার্লিক। এই গার্লিক সম্বন্ধে কবে জানলাম? কোভিডের সময়। কি জানি? এটা অ্যান্টি অক্সিডেন্ট, অ্যান্ড এটা ইমিউনিটি পাওয়ার বাড়ায় না কমায়? সো ইমিউনিটি পাওয়ার ইজ আ ইমিউনিটি বুস্টার। ক্লিয়ার? ওকে, চলো বাল্ব হলো। ফোর্থটা কি? ইজ অফসেট। না, অফসেট তো হবে না, ওটা তো অফসেট তো সাব এরিয়ালে। আন্ডারগ্রাউন্ডের মধ্যে কর্ম মানে কি? কর্ম মানে দেখতো, ফিগারটা দেখতো, কর্ম দেখতে হবে, চিনিস কিনা? বলবি হ্যাঁ, এরকম স্ট্রাকচার দেখেছিস কিনা? আচ্ছা, এটা কি? এটা পোটাটো না সুইট পোটাটো? হ্যাঁ, পোটাটো। ওকে, এটা কি? অনিয়ন না গার্লিক? অনিয়ন না, মনে হয় গার্লিক রে। এইটা কি?
এটা গাডি কচু, কোলোকাশিয়া, গাডি কচু কি রে? হ্যাঁ, গাডি কচু। and what is this? This is colocasia. This is colocasia. Example is colocasia. মনে থাকবে, কর্মটাই মনে রাখবি সি স্কোয়ার দিয়ে, সি ফর কর্ম, সি ফর colocasia, সি ফর কর্ম and সি ফর colocasia। আরটা হচ্ছে জামিন কান্ড, এটা বইতে ছিল মনে হয়, দেখো জামিন কান্ড। জামিন কান্ড কাকে বলা হয়? খুব সুন্দর এর সাইন্টিফিক নেম বলেনি, অ্যামরফোফ্যালাস। কোথায় পেয়েছিস? তুষার বলবে। সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন ফ্লাওয়ারিং প্ল্যান্টে অ্যামরফোফ্যালাস। হ্যাঁ, ওভি পজিশনের জন্য, পেজ নাম্বার 30, ওকে, ওল্ড বুকে। অ্যামরফোফ্যালাস, জামিন কান্ড মানে কি কচু? ওল কচু। দেখি তো ওল কচু দেখায়নি মনে হয়। এই সব চিনিস তো? বাস, হ্যাঁ, গলা ধরে কিরে? কচু খেলে গলা ধরে? এটা কি রে? জিঞ্জার। জিঞ্জারটা এগুলো কি? হোয়াট ইজ দিস? দিস আর নোডস। নোডস থেকে দেখ, এই যে নোডস। ওকে, এটা এই আমরা কোনটায় গেলাম রে? নিচে হবে মনে হয়। ইয়েস, নেই, কচুটাকে, ওলটাকে রাখিনি। ওলটা একটু বেশি ভারী তো, তাই ধরবে না এখানে, তাই। ওকে ওকে, চলো, দ্যাট ইজ অ্যামরফোফ্যালাস। জামিন কান্ডের সাইন্টিফিক নেম হচ্ছে অ্যামরফোফ্যালাস। ওকে, 4 নম্বর। তাহলে these are the 4 different types of underground modifications। বাবা টাকা, আন্ডারগ্রাউন্ডে 4টে মনে রাখতে হবে, সাব এরিয়ালে 4টে, আর এরিয়ালে 5টা। 4 4 5। সো 445 whenever we think about step modifications, আমাদের 445 মাথায় রাখতে হবে। আন্ডারগ্রাউন্ড থেকে স্টার্ট করব, এরিয়া সাব এরিয়ালে যাব, তো লাস্টে কোথায় যাব? এরিয়ালে যাব। আচ্ছা, তাহলে এটা হয়ে গেল আন্ডারগ্রাউন্ড। কাম ডাউন টু সাব এরিয়াল। সাব এরিয়াল, সাব-এরিয়াল নাম্বার 1 মডিফিকেশন। সাব-এরিয়াল নাম্বার 1 মডিফিকেশন হচ্ছে রানার। কি নাম? রানার। রানার এর বেস্ট এক্সাম্পল, তোরা অনেক সময় ছেলেদের কথা বলছি, মাঠে সাবস্টিটিউট রেখে দিয়েছে, খেলতে নাইনি, তাহলে মাঠে বসে কি করছিস? ঘাস ছিঁড়ছিলি। এই ঘাস ছেঁড়া মানে ঘাসটাকে একটা ছিঁড়তে যাচ্ছিস, কিন্তু কটা বেরিয়েছে? একটা বেরিয়েছে না অনেকগুলো চটচট করে উঠে এসছে? মনে থাকবে, ভগবান না করে তোরা মাঠে বসিস এরকম ভাবে, উইদাউট এনি জব, তোরা যখন খেলিস। এই দেখ, এইটা কি? রানার। এটা কি রে? রানার। এই দেখ, আন্ডারগ্রাউন্ড মডিফিকেশনস তৈরি হবে যে থেকে একটু উপরে যাবে, সাব-এরিয়াল, আবার ঢুকে গিয়ে আর একটা প্ল্যান্টের সাথে। অ্যান এক্সাম্পল ইজ মেজরিটি অফ দ্য গ্রাসেস। অল গ্রাসেস করা ঠিক হবে না। গ্রাসেস লাইক অ্যামারান্থাস, অ্যামারান্থাস। এই বাড়িতে জন্মদিনে কি দেয়? ধান, দুব্ব, দুব্ব, দুব গ্রাস, দুব গ্রাস, দুব গ্রাস। সাইন্টিফিক মাথায় রাখবি এটা। হ্যাঁ, এটা তো রেগুলার হয়, অন্তত বছরে একবার তো মাথায় পাস। ভেরি গুড। সাইনোডন, সাইনোডন ড্যাকটাইলন, ড্যাকটাইলন, সাইনোডন ড্যাকটাইলন, দুব গ্রাস। আর কি? অক্সালিস, oxalis. These are grasses. So runner is like this. ঠিকঠাক? বেরিয়েছে কোথা থেকে? সেম মানে কোথা থেকে বেরিয়েছে? এটা তোমার নোট থেকে বেরিয়েছে। নোট টু আনাদার নোট গেল এটা। নেক্সট কি? রানারের ভাই। রানারের বড় ভাই না ছোট ভাই? রানারের বড় ভাই সাকার। কি করে বড় ভাই বললাম? বড় ভাই কেন বললাম? Why we are calling it বড় ভাই? Because alphabetically R comes first, then তাহলে আরটা ছোট ভাই এসটা, আর দুজনের পেছনে কি আছে? আর সাকার আর রানার। কি রে? রানার, সাকার। মনে থাকবে, পরপর ভাবি সেটাকে। সাকারের বেস্ট এক্সাম্পল হচ্ছে ব্যানানা। সাকারের, আমি এটা দেখি তো, সাকারের বেস্ট এক্সাম্পল ব্যানানা। আচ্ছা, একটু দেখে নে। এক্সাম্পল হচ্ছে বানানা। বানানার সাইড মাথা রাখতে হবে। বানানা বল, মোচা খাই না? মোচা, মোচা থেকে মুসা, মোচা থেকে মুসা, মুসা প্যারা
ডিয়াসিকা, মুসা প্যারাডিয়াসিকা, বানানা। আটা কি মিন্ট বা ক্রাইস্যান্থেমাম, ক্রাইস্যান্থেমাম, মেন্থা বা মিন্ট, পেপারমিন্ট, ব্ল্যাক পেপার, দিস কামস আন্ডার ক্রাইস্যান্থেমাম। সাকার, সাকারকে দেখতে কেমন একটু দেখে নে। সাকার, সাকার রানার একটু দেখে নে কেমন। সাকার রানার আয় কিরেটা বানানা। এই দেখ, এই দেখ, এখান থেকে একটা গাছ বেরিয়েছে, হ্যাঁ তলা দিয়েই, এটা আন্ডারগ্রাউন্ড, এইখান থেকে একটা গাছ বেরিয়েছে, দেখ এখান থেকে একটা গাছ বেরিয়েছে। দিস ইজ সাকার, দিস ইজ সাকার। এই দেখ রানার, এই এখানে হলো নোড, এই আমার আটা গাছ, এই আটা গাছ, এই রুট, এটা স্পিনাচ, এটা স্পিনাচ। এই দেখ স্টোলন, স্টোলনটা আরো স্টাউট ফিগার হবে, একটু বেশি বেরোবে, স্টাউট ফিগার হবে। কারণ কি তুই ঘাসে, রানারে ঘাসে কি তুই এখানে পা লাগিয়ে পড়ে যেতে পারিস, পা বেঁধে, কিন্তু এটাতে বেঁধে পড়তে পারিস। আমাকে একটা এক্সাম্পল, জ্যাসমিন, ফ্র্যাজেরিয়া। ফ্র্যাজেরিয়া হচ্ছে ব্ল্যাকবেরি, ব্লুবেরি, ফ্র্যাজেরিয়া। আটা হচ্ছে জ্যাসমিন, আটা কি জ্যাসমিন। এটা একটা স্টোলন, দিস ইজ স্টোলন, দিস স্ট্রাকচার ইজ স্টোলন। রাসবেরি, ব্লুবেরি, জ্যাসমিন, we come to this. আর এইটা হচ্ছে অফসেট। অফসেট কারে? পিস্টিয়া। অফসেট লাইক একই জায়গা থেকে গুচ্ছার মতন রুটস বেরোচ্ছে, আর এখান থেকে একই পয়েন্ট থেকে দেখ অনেকগুলো অনেকগুলো লিভস বেরোচ্ছে, গুচ্ছার মতো লিভস বেরোচ্ছে। দিস ইজ কল্ড অফসেট। এই যে স্ট্রাকচারটা, দিস ইজ কল্ড অফসেট। ক্লিয়ার? এন্ড ইউ নো পিস্টিয়া ইজ ওয়ান অফ দ্য এক্সাম্পল। একটা এক্সাম্পল যেটা খুব কমন, সেটা হচ্ছে টেরর অফ বেঙ্গল। হোয়াট ইজ দ্যাট? কচুরি পানা, আইকর্নিয়া ক্রাসিপিস, ওয়াটার হাইসেন্থ, ওয়াটার হাইসেন্থ। কচুরি পানা পুকুরে একটা থাকলে পুরো ছড়িয়ে যায়, কিরে পুকুরে একটা থাকলে পুরো ছড়িয়ে যায় না? তাহলে সেকেন্ডটা হলো সাকার, থার্ড হচ্ছে স্টোলন। স্টোলনে কি? দে আর ভেরি স্টাউট, স্ট্রাকচার কামস আউট। এটা বেরোয় কিন্তু তলার থেকে, হ্যাঁ একটা নোড থেকে বেরোয়, তলার থেকে বেরোয়, ক্লিয়ার? তলার থেকে বেরোয়, নোড থেকে, খুব স্টাউট এটা। এন্ড দিস ইজ এক্সাম্পল ইজ ফ্র্যাজেরিয়া, and that is berries, majority of the berry plant. আটা কি? জাসমিন, জাসমিন। স্টোলন হলো। নেক্সট হচ্ছে ফোর্থ অফসেট। অফসেট মানে আমরা কার কথা ভাববো? ফার্স্ট what should come in our mind is water hyacinth, water hyacinth. The scientific name of water hyacinth is Eichhornia, Eichhornia crassipes, Eichhornia crassipes. Atta pistia, Atta pistia is the example of offset. তাই কটা বললাম? শঙ্খদ্বীপ না? কটা বললাম? আন্ডারগ্রাউন্ড, আন্ডারগ্রাউন্ড কটা বললাম? চারটে। Underground, how many times we have studied? 4. So 4 underground. And subaerial, subaerial কটা বললাম? চারটে। একটু চট করে আন্ডারগ্রাউন্ডটা একটু রিপিট কর। আন্ডারগ্রাউন্ড, রানার না, রাইজোম, রাইজোম, বাল্ব, টিউবার, কর্ম, আন্ডারগ্রাউন্ড। তরুণা, সাবেরিয়াল নাম্বার 1, সাবেরিয়াল, রানার, sucker, stolon, offset, offset. Now we are into the last part called aerial. Aerial modification, number 1, পাঁচটা পড়বো বলেছিলাম এখানে। First one is very very important called stem tendril. Stem tendril. Stem tendril, that means we are talking about stem tendril কার আছে? কুকারবিটা, কুকারবিটা, টেন্ড্রিল অফ কুকারবিটা, টেন্ড্রিল অফ ওয়াটারমেলন, টেন্ড্রিল অফ পাম্পকিন, সব হচ্ছে স্টেম টেন্ড্রিল, সব হচ্ছে
স্টেম টেন্ড্রিল। ফাংশনটা কি স্টেম টেন্ড্রিলের? ফাংশনটা কি? সাপোর্ট। সাপোর্ট ফাংশনটা কি এর? সাপোর্ট, তাই তো? ফাংশনটা কি? সাপোর্ট। এরকম গাছ তো অনেকবার দেখেছিস তোরা, পামকিন, কুকার বিটস, এই সাপোর্ট স্টেম টেন্ড্রিল। দেখ এই স্টেম এখান থেকে নোট থেকে বেরিয়েছে, এটা স্টেম, কিন্তু কিন্তু কি হলো? সাপোর্ট নিয়ে নিল, স্টেম টেন্ড্রিল হয়েছে। কিসের জন্য হেল্প করলো? সাপোর্ট হেল্প করলো। ঠিক এরকমই সেকেন্ডটা কি হবে? স্টেম থর্ন। কি বলবো আমরা? স্টেম থর্ন। তাহলে ফার্স্ট হচ্ছে স্টেম টেন্ড্রিল, সেকেন্ডটা হচ্ছে স্টেম থর্ন। আচ্ছা, থর্ন আর লিফের মধ্যে, থর্ন আর স্পাইনের মধ্যে ডিফারেন্স কি? ডিফারেন্স বিটুইন থর্ন এন্ড স্পাইন কে বলবে? থর্নে কাটা থাকে, স্পাইনে ফুল থাকে। ফুল আর কাটা স্যার? স্পাইন হচ্ছে মডিফাইড লিফ। স্পাইন আর থর্নের মধ্যে ডিফারেন্স কি? কারুনা, থর্ন ইজ স্টেম মডিফিকেশন, স্পাইন ইজ লিফ মডিফিকেশন। ক্লিয়ার? স্টেম থর্ন তার আছে গ্রেপ ওয়াইন বা সিট্রাস। সিট্রাস রোজে আছে না থর্ন? কিরে থর্ন আছে তো? আচ্ছা দেখে নে, সিট্রাসে দেখ। and thorn is a stem modification. ফাংশনটা কি শঙ্করদেব? প্রোটেকশন। তাহলে একটা স্টেম, একটু আগে যা পড়লাম স্টেম টেন্ড্রিল, টেন্ড্রিলের ফাংশন হচ্ছে সাপোর্ট, আর একটা স্টেম সেকেন্ড পড়লাম স্টেম থর্ন, ফাংশন হচ্ছে প্রোটেকশন। দুটোই স্টেম তো, অরিজিন সেম, ফাংশন ডিফারেন্ট। কি অর্গান যারা বলি দেখে, হোমোলোগাস না অ্যানালগাস অর্গান? In class 12 you have to study that, come on. Homologous. Homologous, same origin, different function. Kire thorn of bougainvillea and cucurbita stem, what is that? Hey, that thorn. Eta kire lembu. Hey, that thorn. Hey, that thorn. Hey, that thorn. This is thorn. This is thorn. Era clear? So lembu, eta thorn. This is thorn. Clear? This is thorn. Huh? Grapevine থাকে, citrus, grapevine. So these are the examples of what? Of thorn. কিন্তু এটা কি কেন মনে রাখবো? এটা মনে রাখবো হচ্ছে ক্লাস 12 এ পড়তে হবে আন্ডার হোমোলোগাস অর্গান। আন্ডার হোমোলোগাস অর্গান কোথায় গেল? উড়ে গেল? উড়ে গেছে রে, কোনো জানি 2 মিনিট লাগবে। কি পড়ছি আমরা? এটা এরিয়াল মডিফিকেশন। কি পড়ছি আমরা? এরিয়াল মডিফিকেশন। এরিয়াল মডিফিকেশনের মধ্যে 5টা পড়বো। দ্য ফার্স্ট ওয়ান স্টেম টেন্ড্রিল, দ্য সেকেন্ড ওয়ান স্টেম থর্ন, দ্য থার্ড ওয়ান ফাইলোক্লেড, ফাইলোক্লেড, ফাইলোড, cladode, cladode, and the next one is bulbil, bulbil. Okay, so stem tendril ki example dilam. Stem tendril example ki cucurbita, cucurbita stem tendril, watermelon and pumpkin, watermelon and pumpkin. Stem thorn एग्जाम्पल की बोललाम? साइट्रस, आटा की रोज। व्हाट इज फाइलोक्लेड? फाइलोक्लेड, थर्ड वन फाइलोक्लेड। फाइलोक्लेडটা কার কি? এটা ক্যাকটাস দেখেছিস তোরা? ক্যাকটাসের এই কাটা কাটা গুলো কি স্টেম না স্পাইন? তার মানে এটা আসলে কি ছিল? এটা আসলে লিফ ছিল। স্পাইন হয়ে গেছে, লাভ কিসে হয়েছে? ক্যাকটাস আর প্রেজেন্ট ইন ডেজার্ট কন্ডিশন, জেরোফাইটিক কন্ডিশন, তাই না? ক্যাকটাসটা কোথায় থাকে? আপনশিয়া। ওকে, আপনশিয়া কোথায় থাকে? ডেজার্ট কন্ডিশন। এন্ড ডেজার্ট কন্ডিশন ইজ আ ড্রাই কন্ডিশন। কি বলা হয়? জেরোফাইটিক কন্ডিশন, জেরোফাইটিক কন্ডিশনস, ড্রাই কন্ডিশনস। তো এটা ছিল স্পাইন, লিফ মডিফাইড ইনটু
leaf modified into spines. আর এই যে স্টেম, এটা কি স্টেম? তো সবুজ কালার না গ্রিন কালারের, দিস ইজ হোয়াট? দিস ইজ স্টেম। আর এই স্টেমের মধ্যে they have got a thick cuticle, যাতে কিনা জলটা বেরিয়ে যেতে পারে, ট্রান্সপিরেশন না হতে পারে। তবে ট্রান্সপিরেশন হলে কি মারা যাবে। and they have got sunken stomata. The stomata is sunken, ওপর উপর থাকবে না ডোবানো থাকবে? they have got sunken stomata, বুঝলাম? যাতে কিনা it can reduce transpiration. আরটা পড়বো আমরা photosynthesis চ্যাপ্টারে, CAM. they show what pathway? CAM pathway. What is CAM stands for? কে বলবি? full form of CAM, crassulacean acid metabolism. crassulacean acid metabolism. তাহলে কি হয় ক্যাবে? crassulaceae is a family. এরা অ্যাসিড মেটাবলিজম করে। এরা ডে লাইটে স্টোমাটা ওপেন থাকবে না ক্লোজ হয়ে যাবে? স্টোমাটা ক্লোজেস ইন ডে লাইট and নাইটে স্টোমাটা ওপেন্স। লাভটা কি হবে সংগতি বলবে? স্টোমাটা ওপেন্স, রিটেন করবে, ওয়াটারটাকে রিটেন করবে, কম যাবে অ্যাজ আ ট্রান্সপিরেশন। রাত্রেবেলা টেম্পারেচার কমে যাবে, ট্রান্সপিরেশনটা কম হবে। ক্লিয়ার? দাসটা মেসেজ রাখবে। দিস কল ক্যাম হাইপোথেসিস। পড়বো কখনো ফটোসিনথেসিস চ্যাপ্টারে পড়বো। তো দিস ইজ ফাইলোক্লেড। একটু দেখে স্ট্রাকচারটা তোমরা দেখেছিস ক্যাকটাসকে? ইউ হ্যাভ সিন ক্যাকটাস? ঠিক হয়, ফ্লেশি হয়, ঠিক হয় আর ফ্লেশি হয়। কে যেন খায় ওদের? ক্যামেল। তাহলে ক্যামেলের আপার লিপটা কেমন হয়? যেমন প্যারট যখন ছোলা খায়, এক কামড়ে ছোলার বাইরের কভারটা বেরিয়ে যায়। এই জন্য প্যারটের ঠোঁটটা কেমন থাকে? দেখ ইভলিউশন। প্যারটের ঠোঁটটা কেমন থাকে? ওপরেরটা এরকম আর নিচেরটা এরকম, কি রে, তাই তো? এরকম। তো এই হচ্ছে ছোলা, এক কামড়ে ছোলার বাইরের ছিলকাটা বেরিয়ে করে দেয়, ভিতরটা খেয়ে ফেলে। তাহলে ফুডের উপর ডিপেন্ড করে ওদের বিকের প্যাটার্ন তৈরি হয়। ক্লিয়ার? আমরা পড়বো এটা কো-ইভলিউশনের মধ্যে। সো হোয়াট ইজ দিস? দিস ইজ হোয়াট? দিস ইজ দ্য ফাইলোক্লেড, দ্য গ্রিন কালার ফাইলোক্লেড। and what are these? এরা কারা? স্পাইন। এরা কারা? স্পাইন। স্পাইন আর দ্য মডিফিকেশনস অফ লিভস। সো হোয়াট ইজ দ্য ফাইলোক্লেড? ইটস আ স্টেম। এই গ্রিন কালারটা কি? স্টেম। আর তার ভিতরে কি আছে? সানকেন স্টোমাটা। Any issues? Sunken stomata. So next level is about something going wrong. Yes? Adagi? Next level is fourth. Fourth is what? Cladode. What is cladode? Phyloclade with one or two internode. Phyloclade with one or two internodes. One or two internodes. Example হচ্ছে Ruscus and asparagus. Ruscus and asparagus. Ruscus and asparagus. The fourth, cladode, Ruscus and asparagus. The fifth one is called bulbil. Bulbil are present in agave or bambosa. Agave or and bambosa. আগেভটা বালবিলটা দেখে নেই, দেখতে কেমন দেখাই? লিখে নিয়েছিস? রাসকাস অ্যান্ড অ্যাসপারাগাস, এটা হচ্ছে আগেভ অ্যান্ড ব্যাম্বোসা। চল দেখ, এটা কেন বেরিয়ে যাচ্ছে আমি জানি না, এটা নতুন প্রবলেম। হোয়াটসঅ্যাপ ওটা কি? ওকে, বালবিলটা দেখে নে। Yes, this one is bulbil. Hopefully প্রথমটাই bulbil হবে। This is bulbil. This one is bulbil. This structure is bulbil. And the plant is agave. This one is bulbil. This one is bulbil. Clear? This one is bulbil. এই দেখ, এটা bulbil। আর একটা bulbil থেকে পুরো প্ল্যান্ট তৈরি হয়ে যাবে। The stem modification. Clear? This is one bulbil. This is one bulbil. একটা বেরোনো আছে দেখি, একটা এখান থেকে পড়ে বেরিয়ে গেছে দেখি, না নেই।
Okay, so that was all about দেখি টপিক দিয়ে গেছে মানে দেখি very good ওরা বলছে that is the end of it clear so stem modifications চল জলদি wrap up করি right from root fine বই বন্ধ কর পুরো কপি বন্ধ চলো জলদি wrap up করি right from root কি পড়লাম জলদি ফার্স্ট রুট রুটের ক্যারেক্টারে যাচ্ছি না ক্যারেক্টারিস্টিক্সে যাচ্ছি না রুট দুই রকমের হয় বা তিন রকমের হয় একটা ট্যাপ ফাইব্রাস অ্যাডভেন্টিশিয়াস ট্যাপ রুট originates from radical straight away tap root modification on the basis of two things storage and vital functions storage এর মধ্যে আমরা চারটে পড়েছি the first one tuberous example mirabilis chalapa 4 o'clock plant second পড়েছি tap root conical that is carrot Daucus carota third one fusiform radish Raphanus sativus last হচ্ছে napiform beetroot beta vulgaris turnip brassica rapa এটা হয়ে গেল কিসে modifications of taproot on the basis of their vital functions একটা एग्जांपल পড়েছি pneumatophore সুন্দরী প্ল্যান্ট সুন্দর গাছের বন সুন্দরবন famous for mangrove ওকে ম্যানগ্রোভস এর एग्जांपल কি ছিল রাইজোফোরা চারটে एग्जांपल দিয়েছিলাম জানি না তোর মনে আছে কিনা রাইজোফোরা হেরিটিয়েরা অ্যাভিসেনিয়া সোনারেশিয়া ওকে কি বলেছিলাম দে আর অলসো কল্ড অ্যাজ respiratory roots they have got a pore the pore is called pneumatophores the stalk is called pneumatophore phore মানে স্টক হয়ে গেল এটা ছিল ট্যাপ রুটের কথা অ্যাডভেন্টিশিয়াস রুটের তিন ভাবে ক্লাসিফাই করেছিলাম স্টোরেজ মেকানিক্যাল সাপোর্ট এন্ড ভাইটাল ফাংশনস না এটা অ্যাডভেন্টিশিয়াসে মিস করেছিলাম আমরা অ্যাডভেন্টিশিয়াস পড়ছি এখন মডিফিকেশনস অফ ট্যাপ রুটে চারটি ছিল আন্ডার স্টোরেজে আন্ডার অ্যাডভেন্টিশিয়াস রুটস স্টোরেজের নাম্বার 1 ছিল মনলিফর্ম অর বিডেড রুটস एग्जांपल বিডেড বিটার গোর্ড মোমোডিকা পটলুকা আরটা সেকেন্ড কি ছিল অ্যানিউলেটেড রিং লাইক স্ট্রাকচারস ইপিক্যাক সার্টিফিকেট নেম ছিল কি ইপিক্যাক एग्जांपल থার্ডটা কি না আরটা বল ফ্যাসিকুলেটেড এক জায়গা থেকে গুচ্ছার মতন রুট বেরিয়েছে ডালিয়া অ্যাসপারাগাস फोर्थ হচ্ছে নডুলোস পি প্লান্ট রাইজোবিয়াম ব্যাকটেরিয়া রাইজোবিয়াম লেগুমিনোজারাম নাইট্রোজেনাস এনজাইম ওয়ার্কস ইন অব্লিগেট অ্যানারোবিক কন্ডিশনস একটা পিগমেন্ট তৈরি করে দেয় তার নাম হচ্ছে পিঙ্ক কালার পিগমেন্ট নেমড লেগ হিমোগ্লোবিন প্রেজেন্ট ইনসাইড দ্য নডিউলস we have talked about that যেটা ভুলে গেছিলাম টিউবারাস সুইট পটাটো ইরেগুলার সোয়েলিং সুইট পটাটো example scientific name Ipomia patatas হয়ে গেল এটা কি ছিল এটা ছিল on the basis of their storage second on the basis of their mechanical support দুটো ছিল একটা stilt root একটা prop root stilt root means maize sugarcane scientific name দুটো বলেছিলাম Saccharum officinarum Saccharum barberi maize you know zea maize come now to the next one prop root Ficus bengalensis very good prop roots the last one on the basis of the vital functions তিনটে পড়েছি না চারটে পড়েছি তিনটে পড়েছি most probably the first one epiphytic roots orchid filament tissues they can absorb water from the atmosphere they have hygroscopic roots tissue নাম কি filament tissue নাম কি very good the second example photosynthetic roots or assimilatory roots the roots which can help in photosynthesis example Tinospora and Trapa মানে water chestnut the third example parasitic or hosturial root Cascata or Viscum হয়েছে আর কি ছিল এটা হয়ে গেল adventitious roots এ come now to stem modifications তিনটে 4 4 5 underground 4 subaerial 4 aerial 5 underground 4 কি অরুণা number 1
হরিজন্টাল, হরিজন্টালি গ্রো করে। জিঞ্জার, জিঞ্জার আদা, ভাব আদা, আদা আর আর হলুদ টার্মেরিক, আদা জিঞ্জার সার্টিফিকেট, জিঞ্জিবার অফিসিনাল, হলুদ কুরকুমা লঙ্গা, কুরকুমা লঙ্গা হয়ে গেল রাইজোম। সেকেন্ড টিউবার, টিউবার potato solanum tuberosum irregular swelling. Third bulb, onion and garlic, allium cepa, allium sativum. Fourth corm, colocasia, gadi kochu, old kochu, zamin kern, amorphophallus হয়ে গেল চারটে। সাবেরিয়াল চলে আয়, সাবেরিয়াল রানার, সাকার, স্টোলন, অফসেট। রানার এক্সাম্পল দুবগ্রাস, দুব্বো, সানোডন, ডাকটাইলন। অক্সালেস, অ্যামারান্থাস, গ্রাস এগুলো হয়ে গেল রানারের মধ্যে। সাকারের মধ্যে বানানা, মুসা, প্যারাডিয়াসিকা, ক্রাইস্যান্থামাম, মিন্ট, ব্ল্যাক পেপার। Come down to the next one. Third, stolon, stolon, stout figure, stout, jasmine and frageria, blueberry. The last one, offset, offset মানে pistia আর water hyacinth, Iconia crassipes, Iconia crassipes. এই water hyacinth কে বলা হয় terror of Bengal, terror of Bengal. বেসিক্যালি এরা কোথাকার নেটিভ? ব্রাজিল। ব্রাজিল থেকে কোথায় আসলো? ব্রিটিশের কাছে আসলো। ব্রিটিশের লেডি আসলো আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে। ওয়েস্ট বেঙ্গল তখন ছিল কি? দ্য ক্যাপিটাল। তো ক্যাপিটালে নিয়ে রেখে দিল, এখান থেকে ছড়িয়ে গেল সব জায়গায়। প্রথমে তার বাংলো থেকে স্টার্ট হলো, তারপর পুরো ছড়িয়ে গেল। টেরর অফ বেঙ্গল। ওয়াই টেরর? এটা হাইলি ইনভেসিভ। না না, ইনভেসিভ, অনেক তাড়াতাড়ি বড় হয়, কারণ অফসেট থেকে একটা অফসেট থেকে অন্য অফসেটের নতুন প্ল্যান্ট বাড়তে থাকে। একটা পুকুরে যদি একটা থাকে, পুকুরটা 2 মাসের মধ্যে ভরে যাবে পুরো। and they are going to draw oxygen, so they are going to deplete oxygen from the water body. তাহলে মাছ অন্য ওয়াটার বডিজ, ওয়াটার অর্গানিজমস বাঁচবে না। ওকে, দ্যাটস টেরর, টেরর। আইকনিয়া ক্রাসিপেস। এই তো সব নেগেটিভ কথা বললাম। এর একটা ভালো কথা বল, কার জন্য ও ব্রাজিল থেকে প্রথমে ইউকেতে এসেছিল, ব্রিটিশের কাছে এসেছিল? ফর ইটস বিউটিফুল ফ্লাওয়ার্স। এটা ছিল অ্যাস্থেটিক, অর্নামেন্টাল ভাবা হয়েছিল ওকে নিয়ে, পরে ঝামেলা হয়ে যায়। কিন্তু এর একটা এর একটা ভালো কাজ আছে, হেভি মেটালসকে এরা অ্যাবজর্ব করে ফেলে। দে ক্যান অ্যাবজর্ব হেভি মেটালস। তাহলে হেভি মেটাল কন্টামিনেশন থেকে বাঁচায় এরা। হয়েছে না হয়নি? ভালো কাজ না খারাপ কাজ? একটা হেভি মেটাল পয়জনিং এর ডিজিজের নাম বল। ক্যাডমিয়াম দিয়ে ইটাই, ইটাই ডিজিজ, আউচ, আউচ ডিজিজ, যেখানে হাত দিবে সেখানে ব্যথা হবে। ইটাই, ইটাই, ওটা যেন ওটা আটা নাম হচ্ছে আউচ, আউচ ডিজিজ, ক্যাডমিয়াম পয়জনিং এর জন্য। আর মার্কারি তোরা জানিস মনে হয়, মিনামাটা, মিনামাটা ডিজিজ, মার্কারি, জাপানের মিনামাটা বে গেল। চলে এটা হয়ে গেল চারটে। এরিয়ালের মধ্যে নাম্বার 1 স্টেম টেন্ড্রিল, এক্সাম্পল কাসকুটা, ওয়াটারমেলন, পামকিন। সেকেন্ড স্টেম থর্ন, সাইট্রাস, আটা কি? রোজ। থর্ন ইজ আ মডিফিকেশন অফ স্টেম গেল সেকেন্ড। এন্ড এদের দুজনের এক্সাম্পলে একটা কমন জিনিস পেলাম, হোমোলোগাস অর্গানস। বোগেনভেলিয়া থর্ন আমরা অ্যাড করতে পারি, একটা এক্সাম্পল অ্যাড করতে পারি এর মধ্যে, বোগেনভেলিয়া থর্ন। ওকে, স্টেম থর্নের মধ্যে বোগেনভেলিয়া ঢুকে যাবে। The third one is phylloclade. Phylloclade মানে cactus, cactus is fleshy stem, green colored, having sunken stomata. Sunken stomata, ডুবে থাকা stomata. And they show CAM, Crassulian acid metabolism. আরটা কি? They have got spines, and spines are the modification of leaves. হয়েছে? And last, caddode, phylloclade with 1 or 2 internode. Example, Ruscus and asparagus. And the last one is bulbil, agave, bambosa. Complete information about stem for your levels. এটা কি শেষ না আরো ঢোকা যেতে পারে, অনেক লেভেল যেতে পারে, বাট up till your NEET this is everything about stem and root. নেক্সট ডে আমরা কি পড়বো? about first লিফ পড়তে হবে। ফার্স্টে আমরা লিফ পড়বো, মডিফিকেশনস অফ লিফ। সেকেন্ড ফ্লাওয়ার। লিফের মধ্যে কি ঢুকবে বলতো? টাচ মি নট প্ল্যান্ট, টাচ মি নট প্ল্যান্ট। টাচ করলেই ড্রুপ করে যায় না, থিগমোট্রপিজম বা সিজমোনাস্টি। আর কি? আরটা হচ্ছে ওদের পালভিনাস, ওদের পিটিওলটা ফোলা থাকে, বলা হয় পালভিনাস। কম্পাউন্ড আইজ, কম্পাউন্ড আই বলছি, কম্পাউন্ড লিফ, সিম্পল লিফ, এসব পড়বো আমরা। Next day we are going to start with leaf and flower. So next day আমরা hibiscus নিয়ে আসবো,
নেক্সট ওয়েডনেসডে হিবিস্কাস দিয়ে আমরা কাজটা করবো, ঠিক আছে? হিবিস্কাস অ্যান্ড দেন উই আর গোইং টু টক অ্যাবাউট সাম ফ্লোরাল ফর্মুলা। যদিও পুরনো বইতে তিনটে ফ্যামিলি ছিল, লিলিয়েসি, সোলানেসি অ্যান্ড ফ্যাবেসি, আমরা তিনটেই পড়বো। তো বইতে এখন মনে হয় সোলানেসি রয়েছে, ঠিক আছে? ওকে, কিন্তু আমরা তিনটেই পড়বো না, আরো কিছু অ্যাড হয়েছে তো এই বছর, তো অ্যাড হয়েছে, সে অ্যাডেড ফ্লোরাল ফর্মুলাগুলোও বলবো আমরা। ক্লিয়ার? অ্যান্ড দ্য লাস্ট ওয়ান ইজ ফ্রুট। হোপফুলি নেক্সট ডে আমরা we have to complete this chapter, morphology of flowering plant. Next Wednesday, same time, 10:10। ঠিক আছে বাবা, এনি ডাউট? আই থিঙ্ক ইটস ওভার। বাড়ি থেকে শুধু একবার লিখতে হবে, প্র্যাকটিস হয়ে যাবে। হ্যাঁ, সার্টিফিকেট সঙ্গে ভালোবাসা করতে হবে, সার্টিফিকেট দূরে পালাবে, আজকে মাথায় আছে কালকে বেরিয়ে যাবে, তোর সঙ্গে ভালোবাসা করতে হবে, তাহলে ঠিক যাবে। চলো, দ্যাটস ইট, দ্যাটস অল ফর টুডে।